गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मु मानसी मिश्र एमएम क्लासेस को मु समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्यिका बहिर द्वितीय पाठ गुरु शिष्य संपर्कर प्रश्न नंबर 4 रु आग को सबू उत्तर लिखा। आमर पूर्व क्लास रे मु एही पाठर प्रश्न नंबर 3 पर्यंत उत्तर समस्त को लिखी। आज आम आरंभ करवा प्रश्न नंबर 4 रु। 4 नंबर प्रश्नटी है तललिखित अनुच्छेदटी को उत्तर भावी सेथिरु प्रश्न तैयारी करिबा। अनुच्छेदटी है सेथिपाई गुरुंक स्थान उच्चरे शिक्षा पद्धति रे सर्वोध्वरे जुगे जुगे से केवल शिक्षार्थी नुहे समग्र समाजर नमस्य। जड़े मनीषी एही भावना को स्वयं बाणी रे प्रकाश करिसंती। ताहा हेउची मु मोर जन्म पाई पितामाता समीप ऋणी किंतु मोर जीवन पाई गुरुंक समीप ऋणी। गुरु प्राण प्रतिष्ठा करती श्रेणी कोठरी न थाई पारे उपकरण न थाऊ आडंबर दूरे जाऊ से ही सबू। गुरुंकर मात्र पदटीए कथा शिष्य मानकर कोटि कोटि प्राण रे कोटि कोटि रूप रे उद्भासित हुए। तारे एही अनुच्छेद को नहीं आमे किछिटा प्रश्न लिखिबा। क नंबर प्रश्न है कहार स्थान उच्चरे। ख शिक्षा पद्धतिर स्थान केउठारे। ग केउ माने समाजर नमस्य। घ समग्र समाजर गुरु नमस्य बोली किए कहिथिले। व मनीषी निजर भावना को प्रकाश करी कौन कहिथिले। च किए प्राण प्रतिष्ठा करती। छ गुरुंकर पदोटीए कथा किपरि उद्भासित होइथाए। ज आम जीवन पाई आमे काहा पाखरे ऋणी। झ आम जन्म पाई आमे काहा पाखरे ऋणी। एबे 5 नंबर प्रश्नर उत्तर लिखिबा। नंबर 5 रूपांतर शब्दटीर अर्थ रूप परिवर्तन बा अन्य रूप शब्द परी। आउ 4टी शब्द लिखिबा ओ सेगुड़ी को वाक्य रे व्यवहार करिबा। देशांतर ग्रामांतर घटांतर एवं भाषांतर आमे एठी 4टी शब्द नेबा। देशांतर लगई वाक्यटी हैला लोकटी काम करिबा को देशांतर हैला। ग्रामांतर लगाई सब वाक्यटी हैला शीतल षष्ठी यात्रा देखिबाकू ग्रामांतर लोके बहु संख्यारे आसंती। घटांतर लगई वाक्यटी हैला मृत्यु परे मनीषर घटांतर होइथाए। भाषांतर लगाई वाक्यटी हैला साहित्य साधनार भाषांतर एक अंग अटे। एबे आमे 6 नंबर प्रश्नर उत्तर करिबा। 6 नंबर प्रश्नटी हैला आस कोठरीरू अक्षर नहीं शब्द गढ़िबा। कोठरी रे बहुत गुड़िए अक्षर देछि ताकू नेगिरी एठारे जो शब्द गुड़ी को गढ़ी हेबो से शब्द गुड़ी को हैला सौध अबीर कुसा नैपुण्य बखाण अप्रासंगिक विभोर स्वाध्याय रुद्धिमंत अध्याय पुण्य कवि बण। 7 नंबर आरंभ रे अ अक्षर जोग करी 5 गोटी शब्द लिखिबा। देख पिला माने एठारे गोटे फूल भितरे अ अक्षर लेखा जाइछि तार 5टी पाखुड़ा अछि। आमे सेही 5टी पाखुड़ा भितरे जो शब्द गुडी को दिया जाइछि तार पूर्व रे अ जोग करिबा। वास्तव पूर्व रे अ लिखिले हेबो शब्दटी अवास्तव। सभ्य रे अ लागिले हेबो असभ्य। भेद्य रे अ लागिले हेबो अवेद्य। बाटरे अ लागिले हेबो शब्दटी अबाट एवं सत्य रे अ जोग हेले शब्दटी हेबो असत्य। एबे आमे सेही शब्द गुडी को नै वाक्य गठन करिबा। अवास्तव विज्ञान जुगरे अनेक अवास्तव कथा संभव होई पारिछि। असभ्य काहाको मध्य असभ्य भाषा रे कथा कहवा उचित नुहे। अभेद्य आग काल रे राजा मानक राजमहल रे अभेद्य दुर्ग रहुथिला।
ଅବାଟ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ପିଲାଟା ଅବାଟରେ ପାଦ ଦେଲା। ଅସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ବଚନ ମହାପାପ ଅଟେ। ଏବେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆସ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ସମାଜ ଯୋଗ ଇକ ହୋଇଛି ସାମାଜିକ। ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଗ ଇକ ଆର୍ଥନୀତିକ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଗ ଇକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦ ମିଶିକରି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାଗ୍ରତ, ଶାସନ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଗୌରବ, ଅନୁରାଗୀ, ସମାଜ, ବିଭେଦ, ବ୍ୟବଧାନ, ଉପଯୋଗ, ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶାସନ, ଗୌରବ, ସମାଜ, ବିଭେଦ, ବ୍ୟବଧାନ, ଉପଯୋଗ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିଶେଷଣ ପଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାଗ୍ରତ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଅନୁରାଗୀ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏବେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଶାସନ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟଟି ହେଲା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ଶାସନ କର ନାହିଁ। ଗୌରବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରମାନେ ଦେଶର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସମାଜ, ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଉଚିତ। ବିଭେଦ, ସାମାଜିକ ବିଭେଦ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର କାରଣ। ବ୍ୟବଧାନ, ଆମ ସମାଜରେ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ। ଉପଯୋଗ, ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟଠାରେ ଉପଯୋଗ କଲେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ ସଂସାର ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଜାଗ୍ରତ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆମ ଦେଶର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁରାଗୀ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରାଗୀ ହେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବ ତାହେଲେ ନିଜ ମନରୁ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10ର ଉତ୍ତର କରିବା। ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସେହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ଖାତାରେ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ହେଲା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ, ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ, ଅବରୁଦ୍ଧ, ବାକ୍ରୁଦ୍ଧ। ଏଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଅବରୁଦ୍ଧ। ଖ ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଉଲ୍କାପାତ, ଅନୁପାତ। ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଅନୁପାତ। ଏବେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଆସ ତଳଲିଖିତ ଶବ୍ଦରୁ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା ଗଠନ କରିବା। ଯେପରି ମନ, ମନେଇବା ହୁଏ ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ଦୂର, ଦୂରେଇବା। ଫେଣ, ଫେଣେଇବା। ଫଳ, ଫଳେଇବା ବା ଫଳାଇବା। ଛୋଟ, ଛୋଟେଇବା ବା ଛୋଟାଇବା। ଶୀତଳ, ଶୀତଳେଇବା ବା ଶୀତଳାଇବା ହେବ। 12 ନମ୍ବର ଯାହାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟି ନଥାଏ ତାହାକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କାମକୁ କୁହାଯାଏ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ବନ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବନୀକରଣ। ବାଷ୍ପ ହୋଇନଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା ବାଷ୍ପୀକରଣ। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଦୃଢ଼ୀକରଣ। ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇନଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପରିଣତ କରିବା ବିଭାଗୀକରଣ। ଏବେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଯାହାକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିହେବ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଏ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। ସେହିପରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିବା। ଯାହାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିହେବ ନାହିଁ ଅବିଭାଜ୍ୟ। ଯାହାକୁ କାଟି ହେବ ନାହିଁ ଅକାଟ୍ୟ। ଯାହାକୁ ଭେଦ କରିହେବ ନାହିଁ ଅଭେଦ୍ୟ। ଯାହାକୁ ଛେଦନ କରିହେବ ନାହିଁ ଅଛେଦ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଭୁଲ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଗୁରୁକୁଳ। ଯେଉଁଥିରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଶବ୍ଦଟି ସେହି ଗୁରୁକୁଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ କରେ ଦୀର୍ଘଉକାର ମାତ୍ରା ଜାଗାରେ ହର୍ଷଉକାର ମାତ୍ରା ଲାଗିବ। ମନୀଷୀ, ନ ଆଉ ସ ଦୁଇଥିରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ମାତ୍ରା ଲାଗିବ ମନୀଷୀ। ନୈପୁଣ୍ୟ, ପରେ ଲାଗିବ ହର୍ଷଉକାର ମାତ୍ରା ନୈପୁଣ୍ୟ। ପ୍ରାଧିକାର, ଧରେ ଲାଗିବ ହର୍ଷଇକାର ମାତ୍ରା ପ୍ରାଧିକାର। ପରିସୀମା, ସରେ ଲାଗିବ ଦୀର୍ଘଇକାର ମାତ୍ରା ପରିସୀମା। କର୍ପୂର, ପରେ ଲାଗିବ ଦୀର୍ଘଉକାର ମାତ୍ରା କର୍ପୂର। କଳାତୀତ, କରେ ଆକାର ଲାଗିବ କାଳା
ଆଉ ତରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ମାତ୍ରା ଲାଗିବ କାଳାତୀତ। ଶେଷ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିବ ଏବଂ ବ ଫଳା ଲାଗିବ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ନୂଆ ପାଠ ନେଇ ଦେଖା ହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।